वेलकम टू अवर फार्मसी चॅनल. गाईज, जर तुम्ही नवीन चॅनल आला असता तर प्लीज सबस्क्राईब अवर चॅनल. Then see the video up to end. So let's get started. Start from primary metabolites. Primary metabolites are those who are primarily available in the plants. Then these are what first is a protein which is derived from amino acids, which is part of amino acid. The secondary metabolite, which are what are the secondary metabolite? Primary metabolites meet the secondary metabolites in their own direction. This arrow shows that primary metabolites converts into the secondary metabolites. Secondary metabolites denoted as in the example like that tannin and resins are two examples of secondary metabolites. What are their functions? Then see, they are in plants. They are protective in nature, they are defensive in nature, they are adaptive to chemical virtue. If you see, the primary metabolites are protein which are known, but secondary metabolites in the plants which are protective in nature, defensive, adaptive chemicals. These are chemicals which is adaptive, help for adaptation. Next one is that what are their properties of alkaloids. So before that we are known about his history. Then Carl F. W. Meissner-Nering 1890 it derived alkaloids. Carl F. W. 1890 he derived alkaloid. The alkaloids are what? Alkaloids like basic alkali like. Alkaloids means alkali like. And alkalis are, we know that alkalis are basic in nature. So we go through the definition. Definition is group of naturally occurring compound which are basic in nature. So friends, get attracted here that group of naturally occurring organic compound means alkaloids are naturally occurring which are basic in nature, containing one or more nitrogen atom. Which are basic means they are containing nitrogen atom in that nature, contain one or more nitrogen atom. One or more means heterocyclic. If we know about the heterocyclic, that one ring contain carbon, hydrogen ring contain other heteroatoms like nitrogen or oxygen, then it's known as a heteroatom or heterocyclic. So we know about the heterocyclic. Heterocyclic are those which are present in above the CNH means nitrogen or oxygen. Then heterocyclic means C and another. Physically active on human body. These are physiologically active in human body. Which alkaloids? Distribution. Their distribution in both abundant in higher plants in angiosperm. Their distribution are mostly variable and abundant in higher plants like angiosperm. Do you know about angiosperm? So family have increased alkaloid. Family having increase in number in alkaloids are Aponaceae, Rubiaceae, Solanaceae, Papaver. These are most important, guys. As a view of GPAT, these are most important. Go to the next point. At the part of plant, alkaloid present and which part of plant? Ephedra, ephedrine, and ephedrine, which are important for antihistamic, aesthetic. Okay. At a part of plant means alkaloids are present in ephedrine, antihistamic. These are present in entire part of plant means vinca in vincristine. These are present in leaves in the form of tea in caffeine. These are present in root in Rauwolfia rhizopine. Present in the bark cinchona in the form of quinine. These are present opium like morphine, codeine in the black pepper like piperine, seed in Nux vomica. तर आता आपल्याला बघायचं आहे की ते आता कोणत्या प्लॅनच्या पार्टमध्ये कोणकोणत्या ठिकाणी किंवा कशा ठिकाणी ते प्रेझेंट असून आपलं काम करतात. ॲट अ पार्ट ऑफ प्लॅन्ट. इफेड्रिन ते काय अँटी अस्थमिक असते. इंटायर प्लॅन्ट हे असं अल्कलॉइड हे प्लॅन्टच्या अख्ख्या पार्टमध्ये प्रेझेंट असते. ते कुठं विंका फाबा
तुम्हाला माहीत असेल विंग ऑफ हवा, ही विंग क्रिस्टल आणि विंग ब्लास्टिंग याच्याच इथं प्रेझेंट असतं. जे लिव्समध्ये चहाच्या कॅफिन प्रेझेंट असतं. रूटमध्ये रॉलुल्फिया रिझर्व पाईनचे असतं. बार्कमध्ये क्युनिन हे सिन्होनाचे असतं. ओपियममध्ये मॉर्फिन आणि कोडिन असतं. ब्लॅक पेपरमध्ये पायपेरिन असतं. सीडमध्ये नक्स वोमिका असतात. तर हे मित्रांनो खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण ॲज पर GPAT किंवा ॲज पर नायपुर दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. सो टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑर रॅपिड नोट्स. मग मित्रांनो आपल्याला आता पाहायचं आहे की ते कुठं प्रेझेंट होतं. ते आपण मागे पाहिलं. ते कुठं हायर प्लॅन्ट्समध्ये कुठं अँजिओस्पर्ममध्ये प्रेझेंट असतं ते आपण मागे पाहिलंच आहे. तर आता आपल्याला बघितलं हठात एक क्लिनिकल यूजेस, त्याचं क्लिनिकल यूजेस म्हणजे आपल्यासाठी त्याचे काय यूजेस आहे मेनली. दे आर अनाल्जेसिक्स, अँटी मलेरियल, अँटीप्लाझ्मोडिक, हायपरटेन्शन, मेंटल डिसऑर्डर आणि अँटी कॅन्सर. हे सगळं अँटीमध्ये आहे, म्हणजे हे ऑपोजिट ॲक्शन करतं यांच्यावर. मग आपण असं पण लिहू शकतो दीज द मेन क्लिनिकल युजेस ऑफ अल्कलॉइड्स आर those analgesics, antimalarial, antiplasmodic, hypertension, mental disorder and anti-cancerous. Then the next point is occurrence. Occurrence म्हणजे त्याचं नेमकं ठिकाण, म्हणजे ते कशा पद्धतीत आपल्याला ते आढळून येतं. ऑकर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट ऑफ ऑर्गॅनिक ॲसिड. ते मेनली ऑर्गॅनिक ॲसिडच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला आढळून येतं खूपदा. ॲज नॅचरल सोडून दुसरं जे आपल्याला पाण्यात मिळतं ते म्हणजे ऑकर इन द सॉल्ट ऑफ ऑर्गॅनिक ॲसिड लाईक ऑक्झॅलिक ॲसिड, सिट्रिक ॲसिड, मॅलिक ॲसिड, टार्टरिक ॲसिड आणि फ्युमेरिक ॲसिड अँड सो ऑन. तर आपल्याला ऑकरन्समध्ये लिहायचं झाल्यास असं लिहू शकतात दीज आर मेनली ऑकर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट ऑफ ऑर्गॅनिक ॲसिड लाईक ऑक्झॅलिक ॲसिड, सिट्रिक ॲसिड, मॅलिक ॲसिड, टार्टरिक ॲसिड अँड फ्युमेरिक ॲसिड. तर आता एवढं खूप ह्याच्या पुढे आता बघायचं आहे आपल्याला त्याच्यात मेन फंक्शन्स काय, त्याचे मेनली फंक्शन. फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव्ह. आपण पहिलं पण पाहिलं होतं प्रोटेक्टिव्ह. सेकंडरी मेटाबॉलिटचं पाहिलं होतं, ते आर प्रोटेक्टिव्ह इन नेचर. दे डिफेन्सिव्ह. आधी इथं बघायचं आपल्याला अल्कलॉइडचं, ते आर प्रोटेक्टिव्ह अगेन्स्ट इन्सेक्ट, हार्बिवरस, पिटरनेस. म्हणजे मित्रांनो जे झाडावर जे आपल्याला कीटकं दिसतात त्यांच्यामध्ये जे अल्कलॉइड असतात ते त्यांना हेल्प करतं त्यांच्या शत्रूपासून वाचवण्यासाठी इन द फॉर्म ऑफ बिटरनेस. ते जर त्याच्याजवळ जर त्याचा शत्रू आलं तर ती काय बिटर असा वास सोडतात किंवा चव देतात, म्हणून ते त्याला खाण्यात पसंत करत नाहीत. डिटॉक्सिफिकेशन म्हणजे टॉक्झिकपणा दाखवतात, म्हणजे ते त्याचे जे शत्रू आहे त्याला खायला जर त्यांना वाटतं की मरून जातं म्हणून ते नाही खात. प्रोटीन इन द फॉर्म. प्रोटीन म्हणजे इन प्लांट सिंथेसिस, म्हणजे प्रोटीन फॉर्म करण्यासाठी हेल्प करतं फंक्शन. सोर्स ऑफ नायट्रोजन केस ऑफ डिफिशियन्सी. सोर्स ऑफ नायट्रोजन केस ऑफ डिफिशियन्सी म्हणजे हे मेनली ही नायट्रोजन फिक्सेशन नाही करत, पण जे ते पाथवेद्वारे केलं जातं त्याच्यात ते अल्कलॉइड्स हे पार्ट घेतात. मग फंक्शनमध्ये तुम्ही लिहू शकता इंग्लिशमधून. देन नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी. आता आपल्याला बघायचे आहेत फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तुम्हाला माहीत असेल क्रिस्टलाइन काय असतं आणि सॉलिड. दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सम आर अमॉर्फस सॉलिड्स लाईक इमेटिन डिराइव्ह फ्रॉम इपेका प्लॅंट. त्यानंतर क्रिस्टलाइन अल्कलॉइड्स काय असतात, हे आपण कशाच बोलतात अल्कलॉइड्स. अल्कलॉइड्स कसे असतात क्रिस्टलाइन सॉलिड असतात. सम आर अमॉर्फस असतात लाईक इमेटिन हे एक्सेप्शन आहे. इमेटिन जे इपेका प्लॅंटपासून आलं आहे. लिक्विड पण असतात काही झालं एक निकोटीन, कोनिन, दे आर व्होलाटाईल. आणि पिलोकार्पिन हे नॉन व्होलाटाईल. व्होलाटाईल म्हणजे काय, जे रूम टेम्परेचरमध्ये एक्सपोज केल्यानंतर त्याचं वाफेत रूपांतर होतं ते म्हणजे व्होलाटाईल. आणि हे जे नाही होत ते म्हणजे नॉन व्होलाटाईल. सिम्पल. कलरलेस. दे आर सम आर कलरलेस, सम आर कलर्ड लाईक बर्बेरिन, कॉल्चिसिन, दे आर येलो इन कलर अँड बेंटानाइडिन इज ऑरेंज इन कलर. सो आपण याच्यामध्ये असं लिहू शकतो इन फिजिकल प्रॉपर्टीजमध्ये की अल्कलॉइड्स have most of the time they are found in a crystalline solid, but some of them are found in the form of amorphous solids, like in exception imetin, which is derived from ipeca plant. Some of them are present in a liquid form like nicotine, conin. They are volatile and pilocarbon are non-volatile. In the form of color, some are colorless, some are colored, like berberine and colchicine are yellow in color and bentanidine and orange in color. तर नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी मेन फॅक्टर आहे मित्रांनो अल्कलॉइडसाठी. ही महत्त्वाचं आहे. फ्री बेसेस. आपलं फ्री बेस तर माहीत आहे, कारण नायट्रोजन प्रेझेंट असतं त्याला बेस म्हणतात.
Next one is solubility. Soluble in organic solvent like ether and chloroform, and insoluble in water. ही म्हणजे ही नायट्रोजन प्रेझेंट असल्यामुळे ही इन्सोल्युबल इन वॉटर असतं, आणि ऑर्गॅनिक सॉल्व्हेंट लाईक इथर अँड क्लोरोफॉर्ममध्ये ही ज्या विरघळतात. तर आपण सोल्युबिलिटी यामध्ये असं लिहू शकतो की दे आर फ्री बेसिस सोल्युबल in organic solvent like ether and chloroform and insoluble in water.